Shri Parashakti Vidyala CBSE Class 7th Subject Mathematics. Welcome back students. Today we are going to learn chapter 8 exercise 8.3 second sum. Convert each part of the ratio to percentage. So ratio நம்ம percentage convert பண்ண போறோம். Okay. Look at this. This ratio how many parts? 2 parts. Okay. 3 is the one part and 1 is the another part. So இந்த first என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரேஷியோடைய sum of the ratio parts find out பண்ணணும். Okay. Solution sum of the ratio parts. இந்த ரேஷியோ இங்கே வந்து 2 பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த 2 பார்ட்ஸை ஆட் பண்ணணும் 3 + 1 4 ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம டினாமினேட்டரில் ரைட் பண்ணணும் percentage of first part so first part is 3 and the second part is 2 so the first part 3 in the numerator okay divided by the sum of the ratio parts the sum of the 2 parts okay இந்த 2 parts உடைய ஆட் பண்ணியிருக்கிறது என்னது 4 so 3 by 4 percentage நம்ம convert பண்ணோம்னா multiply by 100 percentage okay so 3 by 4 fractionல இருக்கு multiply by 100 so 4 25 is 100 so 25 into 3 75 okay 75 percentage for the first one the first part உடைய ratio percentage என்னன்னா 75 percentage okay and the percentage of a second part equal to the second part is 1 and that sum of the ratio part is 4 multiply by 100 okay percentage convert பண்ணா 100 ஆல multiply பண்ணும் so 425 is 25 okay so 425 is 100 so 25 into 1 25 percentage so இந்த ரெண்டு பார்ட்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணுங்க என்ன வரணும் 100 percentage 25 percentage plus 75 percentage plus 25 percentage equal to 100 percentage புரியுதா இங்கே ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது இப்போ இந்த ரேஷியோவில் 2 பார்ட்ஸ் இருக்குது அந்த 2 பார்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 பார்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகே அதுதான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் ஸோ அதை டினாமினேட்டரில் ரைட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு 3 ஸோ 3 by 4 பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணால் 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ கேன்சல் பண்ணி கெட் த ஆன்சர் அண்ட் த செகண்ட் பார்ட் இஸ் 1 அண்ட் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பார்ட் இஸ் 4 ஸோ இன்டூ பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணால் 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ கேன்சல் பண்ணி கெட் த ஆன்சர் ஓகே பி சம் 2:3:5 ஹியர் 3 parts okay 2 3 5 so totally 3 parts okay the sum of the ratio part is equal to 2 plus 3 plus 5 so இந்த 3 part உடைய sum என்னது ஆட் பண்ணணும் ஓகே இந்த 3 part ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் நமக்கு 10 okay so the percentage நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் so percentage of first part the first part is 2 and the total number of part is 10 and the percentage you convert is multiply by 100 okay so 10 tens are 100 so 10 into 2 20 percentage okay and the second part is 3 we find out and next we find out the percentage of a third part okay so the percentage of a second part equal to the second part உடைய number என்னது 3 so the total number of part is 10 so into 100 okay multiply by 100 that means a percentage நம்ம convert பண்ணணும் அப்படின்னா 100 ஆல multiply பண்ணும் so 10 tens are 100 so 10 into 3 30 percentage the percentage of third part the third part number is 5 and the total number of part is 10 so 5 by 10 and multiply by 100 percentage convert பண்ணா 100 ஆல multiply பண்ணும் so 10 tens are 100 so 5 into 10 50 percentage so இந்த 3 percentage நீங்கள் ஆட் பண்ணால் 100 percentage வரணும் 50 percentage 30 percentage and the first part percentage is 20 percentage so totally 100 percentage okay and the third sum the population of a city decreased from 25,000 to 24,500 find the percentage decrease லிசன் ஒரு சிட்டியோடைய பாப்புலேஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகே 25,000ல் இனிஷியல் பாப்புலேஷன் தட் மீன்ஸ் ஸ்டார்டிங்கில் 25,000 இருந்திருக்கு அந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜில் ஐ மீன் டிக்ரீஸ் ஆன பாப்புலேஷனோடைய நம்பர்ஸ் என்னென்னா 24,500 ஸோ பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம்மில் பார்த்துருக்கோம் பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ்க்கு ஃபார்முலா என்னதுன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் பை ஒரிஜினல் அமௌண்ட் இன்டூ 100 ஓகே அதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே சொல்யூஷன் இனிஷியல் பாப்புலேஷன் த ஸ்டார்டிங் position of the population is 25,000 okay it will be decreased so decreased population equal to 24,500 so நம்ம என்ன பண்ணணும் amount of change னா இந்த 2 population okay இந்த number of 2 population க்கு நம்ம difference find out பண்ணணும் so decrease in population equal to 25,000 this is the initial population minus decreased population is 24,500 so இதுக்கு ரெண்டுக்கும் difference எவ்வளவு அப்படினா 500 okay the 2 population இதுல இருந்து இது வந்து டிக்ரீஸ்ட் ஆயிருக்கு 25,000லேருந்து இப்போ டிக்ரீஸ்டு பாப்புலேஷன் எவ்வளோனா 24,500 ஸோ இதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் தட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஓகே
ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிக்ரீஸ்க்கு ஃபார்முலா என்னது அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் டிவைடட் பை ஒரிஜினல் அமௌண்ட் இன்டூ 100. Here the amount of change is decrease in population. Okay, the original amount indicate the initial population. Okay, original amountங்கிறது இதை இங்கே எதை நோட் பண்ணுது அப்படின்னா இனிஷியல் பாப்புலேஷன். ஓகே, அண்ட் பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம 100ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஓகே, percentage of decrease equal to decrease in population, that means amount of change divided by the original amount is here the initial population into 100. Okay, so decrease in population 500 divided by the initial population is 25,000 into 100. So 20 cancel, this 0, this one is cancel, 25 2s are 50. So 2%. Okay, so the percentage of decrease in population equal to 2%. இதே மாதிரி தான் ஃபோர்த்து சம் உங்களுக்கு. ஆனால் ஃபோர்த்து சம் ஓகே, அதில் வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த பிளேஸில் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும். சேம் ஃபார்முலா. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் சம்மை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. ஃபிஃப்த்து சம், ஐ பை எ டிவி ஃபார் ₹10,000 அண்ட் செல் இட் அட் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் 20%. ஹவு மச் மணி டு ஐ கெட் ஃபார் இட்? நான் ஒரு டிவியை வாங்குகிறேன். பைனா என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸ். த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் டிவி இஸ் 10,000 and sell it at a profit of 20%. நான் அந்த 10,000க்கு அந்த டிவியை வாங்கி நான் அதை என்ன செய்கிறேன், செல்னது அந்த ப்ராடக்ட் அந்த டிவியை நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, விற்கிறேன். விற்கும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா 20% ப்ராஃபிட், லாபம் வந்து எவ்வளோ கிடைக்குன்னா 20% கிடைக்கும். அப்போது அந்த பொருளை செல் பண்ணியிருப்போம்ல, அதை சோல்டு பண்ணியிருக்கும்போது அதோடைய அமௌண்ட் என்ன? ஓகே, த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் த டிவி இஸ் வாட்? திஸ் இஸ் த கொஸ்டின். ஓகே, CP equal to 10,000 and profit equal to 20%. Okay, profit percentage equal to 20% and we find out the SP amount. Okay, so the profit is 20% of the cost price. இதுவும் எக்ஸாம்பிள் சம்மில் இருக்கிற சேம் மாடல் தான். ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் 20%. ஸோ இந்த 20% ஆஃப் த இது வந்து எதுனா இந்த காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து 20%. ஓகே, இந்த 10,000ல் 20% எவ்வளோன்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அப்புறமா தான் நம்ம செல்லிங் ப்ரைஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு, பிகாஸ் த ப்ராஃபிட் இஸ் பர்சன்டேஜில் இருக்குது, அமௌண்ட்டில் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ண முடியும். ப்ராஃபிட் ஈக்குவல் டு SP மைனஸ் CP அந்த இதில் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜில் தான் தெரியும், அமௌண்ட்டில் நம்மளுக்கு தெரியணும். அதனால தான் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணதும். ஸோ 20% of the CP, 20% means 20/100 multiply cost price amount is 10,000. Okay, so 20, this 20 is cancel and here 20 into 100 2,000. So the profit amount is 2,000 rupees. Okay, so and listen, we know that the profit, the formula is SP minus CP. We find out what SP. Okay, so அதை நம்ம transpose பண்ணோம். SP here that CP வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ட்ரான்ஸ்போஸ் ஆகுதுன்னா ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் CP. ஸோ அதை தான் இங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கோம். SP ஈக்குவல் டு CP ப்ளஸ் ப்ராஃபிட். த CP அமௌண்ட் இஸ் 10,000 அண்ட் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் இஸ் 2,000. ஸோ டோட்டலி 12,000. ஓகே, ஸோ த 10,000க்கு அந்த டிவியை வாங்கி 12,000க்கு அந்த டிவியை என்ன செய்கிறாங்க, விற்றுருக்காங்க. ஓகே, விற்றுருக்கோம். 20% நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதுதான் இங்கே ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ CP வந்து 10,000, ப்ராஃபிட் 20,000, SP ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு 20%, இந்த 10,000 ருபீஸில் 20% எவ்வளோன்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து பர்சன்டேஜில் இருக்குது, நம்மளுக்கு அமௌண்ட்டில் தெரியணும். அப்போ இந்த 20%, அந்த 10,000ல் 20% எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். ஸோ அதோட அமௌண்ட் 2,000. ஸோ இந்த CPயும் இந்த ப்ராஃபிட்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் we get the answer of SP. Okay, so the method 2க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. SP equal to CP 1 plus profit by 100. So rupees CP amount is 10,000 and 1 plus profit is 20%. So 20/100. ஸோ இதை நம்ம இங்கே டினாமினேட்டர் எதுவும் இல்லைன்னா இதனால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ 10 into 1 100, 10 into 100 100 and 100 plus 20. ஓகே, இதை வந்து இதோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 100 plus 20/100. ஸோ 120/100. ஸோ 120/100. 20 is cancel. 120 into 100. Okay, so the answer is 12,000. 120 into 100. So the answer 12,000. Okay, ஸோ நீங்கள் மெத்தட் 1 அண்ட் மெத்தட் 2ல எது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். அண்ட் 6th sum சேம், பட் இங்கே we find out the selling, we find out the cost price. Okay, 6th sum, Zugi
Zugi sells a washing machine for rupees 13,500. She loses 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? So we know here the given question is the selling price is 13,500. ஒரு வாஷிங் மிஷினை அவங்க விற்றுருக்காங்க, அதோடைய அமௌண்ட் என்னென்னா 13,500க்கு அந்த பொருளை விற்றுருக்காங்க. ஓகே, லாஸஸ், தட் மீன்ஸ் லாஸ் இஸ் 20%. அப்படி ஒரு பொருளை அந்த வாஷிங் மிஷினை விற்கும்போது 20% அவங்களுக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா நஷ்டமாயிருக்கு. ஸோ அந்த பொருளுடைய அந்த ஒரிஜினல் ப்ரைஸ், தட் மீன்ஸ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அ வாஷிங் மிஷின் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இதே மாதிரி தான், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, அவ்வளோதான். Listen, the losses is here, the given is what? SP. The selling price of a washing machine is 13,500 and loss is 20%. We find out the cost price. Okay, bought it, that means cost price. We find out the cost price. So loss is 20% of the cost price. So loss அந்த சிபியூலேருந்து 20% வந்து என்ன இருக்குது, லாஸ் ஆயிருக்கு. பட் we don't know about the cost price. Okay, so 20% by of the cost price. So 20% எப்படி ரைட் பண்ணோம், 20/100 into cost price we don't know. So cost price நீ நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணுங்கள். 120 is 20, 520 is 100. So 1/5 into CP, that means 1/5 CP. Okay, so loss equal to 1/5 CP. So we know that the loss formula is CP minus SP, but we find out the CP. So இதை நீங்கள் டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுங்கள், லாஸ் ப்ளஸ் எஸ்பி. ஓகே, லாஸ் இஸ் 1/5 CP ப்ளஸ் SP amount is 13,500 and here we don't know about the CP. ஸோ இதை இங்கே டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, CP இங்கே ப்ளஸில் இருக்குது, டிரான்ஸ்போஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும், -1/5 CP. இந்த 2 டேர்ம்ஸ்லேயும் CP வந்து இருக்குது. ஓகே, இது ஒரு டேர்ம், இது ஒரு டேர்ம். ஸோ CPங்கிறது காமனாக ரைட் பண்ணணும். ஓகே, CPயை டேக் அஸ் காமன் அவுட் சைடு, வெளியே நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸோ இங்கே சிபியை நம்ம காமனாக எடுக்கும்போது இந்த பிளேஸில் என்ன வரும், 1. ஓகே, 1 மைனஸ், தட் மீன்ஸ் 1 CPன்னு அர்த்தம். சிபின்னா என்னது, 1 CP. ஸோ அந்த சிபியை நம்ம காமனாக எடுக்கும்போது இங்கே 1 இருக்கும். 1 minus 1/5 equal to 13,500. This is a SP amount. Okay, and இதை நம்ம cross multiply இந்த இது பண்ணுவோம்ல. ஸோ 5 into 1, 1 minus 1/5. ஸோ இங்கே என்ன வரும், இதை இதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணும். ஸோ 5 into 1, 5 minus 1/5. So 4/5 is the answer. 4/5 CP equal to 13,000. ஸோ இது இங்கே டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம். 4/5 மல்டிப்ளை சிபியில் இருக்குது. ஸோ இங்கே போகும்போது என்ன ஆகும், ரெசிப்ரோக்கலில் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ 4/5 இந்த ரைட் சைடுக்கு டிரான்ஸ்போஸ் ஆகும்போது 5/4ன்னு சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஸோ 4 டேபிளால் கேன்சல் பண்ணோம். 13,000 cancel பண்ணும்போது 3,375. Again you multiply 3,375 into 5. The answer is 16,875. So the cost price of the washing machine equal to 16,875. So அந்த வாஷிங் மிஷினோட ரேட்டு 16,875. அந்த வாஷிங் மிஷினை வந்து விற்றுருக்கிற அமௌண்ட், ஓகே, செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் 13,500. ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த அப்போ என்ன இருக்கும், லாஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, த லாஸ் இஸ் 20%. ஓகே, த மெத்தட் 2, உங்களுக்கு மெத்தட் 2 ஈஸியாக இருக்குனாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. பட் ஃபார்முலாவை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். SP ஈக்குவல் டு CP 1 minus loss by 100. அந்த ப்ரீவியஸ் இதில் ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸ், ஐ மீன் 5th சம்மில் என்ன பார்த்தோன்னா 1 ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் வந்தால் ப்ளஸ் போடணும், லாஸ் இருந்தால் 1 மைனஸ். ஓகே, ஸோ த SP amount is 13,500 in your given question is equal to, we don't know about the cost price. Okay, keep the cost price CP and 1 minus the loss percentage equal to, that is 20. Okay, so loss வந்து எவ்வளவு, 20%. So 20/100. ஸோ 100 இங்கே நம்ம என்ன செய்யணும், 1 minus 20/100. ஸோ 100 இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 1 into 100, 100 minus 20/100. ஸோ 100 minus 20, 80. ஓகே, 80 into 100. ஸோ 1010, இல்லாட்டி நம்ம அங்கேயே நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம், 80/100. ஸோ டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், 100/80. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது ரெசிப்ரோக்கலில் போகும். ஓகே, 100/80 ஈக்குவல் டு சிபி. ஸோ 0 0 கேன்சல் அண்ட் 2 டேபிளில் கேன்சல் பண்ணோம். 2 4s are 8, 2 5s are 10.
So the amount is 13,500 into 5 by 4. Okay. So இதை 4 ஆலம் again நீங்கள் cancel பண்ணீங்க 13,000 அப்படின்னா என்ன வரும் 3,375. So 3,375 into 5, the amount is 16,875. Okay, the cost price equal to 16,875. This is your cost price of the washing machine. Homework, page number 171, 172, exercise 8.3, the second sum C and D, fourth sum, and fourth sum is the percentage of increase. Okay, and the formula apply பண்ணி correctly find out பண்ணுங்க. Eighth sum is the same as for example 18. Okay, so do your homework properly. Thank you.